कांशी टीवी देख रहे मेरे प्यारे वीरों, मेरी भैनों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे वालों भगवंत सिंह वालों आप सब जी जय गुरुदेव, जय भीम, जय इंसान, प्यार भरी सत श्री अकाल। आप सब दा मैं कांशी टीवी के प्रोग्राम भगत के मसले में जी आया करदा, स्वागत करदा तो उम्मीद करता तुम सारे राजी खुश होवोगे। जिस तरह हमेशा मैं कहना कि भगत के मसले दुनिया के बहुत सारे मसले हर रोज़ भगते हैं, तो पर असी वो देखते हैं कि साडा आम लोगों नाल जिन्हां गल्लां दा संबंध है ਜਾਂ दुनिया के असर पाउंदे हैं, असी उन्होंने हत्थ लैण की कोशिश करते हैं तो अपनी सूझ मूजब उन्होंने पेश करते हैं। तो अज जिहड़ा असी मसला लैके आए हैं वो है G20 ग्रुप 20 जिहड़ा भारत दे विच एक 2 दिन का होया 9 ते 10 तरीक नूं, जिहदे विच बाहरले मुल्कां दे लोग आए सी। लगभग 1 लाख के करीब जिहड़े चक्कर बनया सी, तो जिहदे विच यूरोप के मुल्क जिन्हें डिवेलप कंट्री से उन्होंने सारे ने उहदे हिस्सा लिया है। तो उन्हों का मंशा की सी, उन्होंने की सी, ये सारा कुछ थोड़े नाल साझा करांगे। तो अज मेरा साथ देने लई मेरे प्यारे दोस्त जसविंदर रतिया जी आए ने, जिन्हां तुसीं अगे मिले हो, तो मेरा साथ देने हमेशा तैयार रहंदे ने। मेरे वालों जी सारे काशी टीवी देखते दर्शकों बहुत बहुत प्यार सत्कार, जय भीम, जय गुरुदेव, सत श्री अकाल। तो दोस्तों असी सब तो पहला मैं कांशी टीवी की मैनेजमेंट का, अपने टैक्नीशियन वीरे का, सारी टीम का, इन्हों का बहुत मुमज दिखा सके धन्यवादी हाँ, जोड़े सूँ हमेशा प्यार सत्कार टाइम देंगे हैं। तो असी थोड़े नाल इस तरह के मसले लैके पेश होंगे हैं। तो असी इस तो पहला कि थानू ये कहिए कि जिहड़ी G20 है वह आम गरीब लोगों के नाल की संबंध है, की असर पऊगा। मैं मोमी जी नूं कहांगा कि वो जिहड़ी एक वीडियो क्लिप है जे हो सकदा ला के दिखा देण कि असल दे विच लोकां नाल पहलां भी की हुंदा ते हुण की हुंदा ते अगे नूं की होऊगा, उस दे बारे तुसीं देख सकदे हो। विदेशियों के चक्कर में मोदी ने अपने ही देश के लोगों को सड़क पर फेंक दिया है। ये डबडबाई आंखें, सड़क पर बैठी लाचार महिलाएं और मलबे के ढेर में अपना सामान तलाश करते ये लोग इसी देश के बाशिंदे हैं। इनकी जिंदगी में G20 शिखर सम्मेलन से भूचाल आ गया है। अपनी झूठी शान दिखाने के चक्कर में मोदी ने इनके घरों पर बुलडोजर चलवा दिया, सामान उठाकर सड़कों पर फेंकवा दिया। एक तरफ हमारे देश में आए विदेशी मेहमानों के साथ पीएम मोदी चमचमाते सोने चांदी के बर्तनों में 56 भोज खा रहे हैं, तो वहीं इन गरीबों को अब एक वक्त का खाना भी मयस्सर नहीं है। दशकों से यहाँ झुग्गियों में रह रहे इन लोगों को मोदी ने सड़क पर ला दिया है। अब ये गरीब अंधेरी सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर हैं। सिर ढकने के लिए इनके पास जो कुछ था वो तो साहब ने अपनी झूठी शानो शौकत के चक्कर में उजाड़ दिया। अपने 9 सालों के शासन में इनका उद्धार तो नहीं कर पाए, मगर बर्बाद जरूर कर दिया। G20 के सम्मेलन के लिए महीनों से दिल्ली को सजाया जा रहा था। दीवारों पर रंग रोगन, फुटपाथ पर गमले और गरीबों के घरों के आगे पर्दा लगाया जा रहा था, और जहां पर्दे से काम नहीं बना उनका आशियाना ही उजाड़ दिया गया, ताकि साहब विदेश में जो डंका बजने का दावा करते हैं उसकी हवा ना निकल जाए। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों को मोदी साहब का फर्जी विकास न नजर आ जाए। साहब का फरमान लिए पहुंची प्रशासन ने इनके घरों को उनकी आंखों के सामने मिट्टी में मिला दिया। उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। अब छोटे छोटे बच्चों के साथ पूरा परिवार दर दर भटक रहा है, और उधर मोदी जी दुनिया के सामने फर्जी वाहवाही लूट रहे हैं। सबका साथ कहकर सत्ता में तो आए और अब केवल अपना विकास और अपने मित्रों का विकास कर रहे हैं। इतनी बद्दुआ लेकर कहां जाएंगे साहब? कम से कम भगवान से तो खौफ खाइए। इनमें से बहुत से लोगों ने वोट देकर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया है, लेकिन इनका कसूर सिर्फ इतना है ना कि ये गरीब हैं, और इस देश के राजा को गरीब पसंद नहीं है। गरीबों को तो आप कीड़े मकोड़े समझते हैं। 2024 में इंसाफ होकर रहेगा। ये गरीब आपको माफ नहीं करेंगे मोदी जी।
ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਆਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਕੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। G20 ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 55 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਆ ਸਿੱਧਾ ਅਰਬ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਕਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜੇ ਆਏ, ਹਲ ਛੱਡ ਕੇ ਛੱਡੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਨੱਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਭੱਜੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੁਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜੁਮਲਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਜੁਮਲਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ 3 ਕੁ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਜੁਮਲੇ ਛੱਡੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਉਹ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਦਵੀੜਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 15 ਲੱਖ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਂਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ G7 G20 ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਲੇ ਕਿ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ G20 ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਈਨਾ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਕ ਕਈ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬਗਾਵਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ USA ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਸਾਡਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਧਮਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਛਾਂ ਮਿਲਾਈਏ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਵ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਲ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ 7 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਲੈ ਲਓ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਆ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ G20 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹਾਰਾ ਇੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ, ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਈਸ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ, ਰੇਲਵੇ ਥਰੂ, ਉਹ ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਨਾਲ, ਅਰਬਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੁਲਕ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਗਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਭਾਅ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਟਨ, ਇੰਨੇ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਛ ਤਬਕੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਠਹਿਰ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੋਹਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, 5-4 ਮਿੰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ G20 ਦਾ ਸਮਿਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਸੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਫੋਰਨ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਲਾਵਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 14 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ 14 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਸੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਫੋਰਨ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਨੇ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਾਲਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਮੰਦ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਰਸ ਦੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ G20 ਦੀ ਮੇਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਆਉਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਾਨਿੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਭਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ। ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾ ਮਣ ਦੁੱਧ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡੇ ਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੰਡੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲੋਂ ਮੂਹਰੇ ਲੰਘਿਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸੱਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਪੁੱਲਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇਖਦਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਲੇ ਖੜੀਏ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ 3000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਈ ਬੰਦੇ 10,000 ਤਨਖਾਹ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ 10,000। ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਆਮ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਵੀਰ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦਲਵਿੰਦਰ ਅਟਵਾਲ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਦਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ G20 ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ 990 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ।
ਤੇ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਲਗਭਗ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਖਰਚਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸੁਧਾਰਾ ਕਰਨਾ, G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਉਂਡ ਬਾਉਂਡ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਜਰ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਸਲੋਗਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫਰੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹ ਖਿਆਲੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ G20 ਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ, ਇਹੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 990 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 41 ਕਰੋੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹ। ਤੇ 44 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਨੇ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਆ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 75% ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਕੋਇਲੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ G20 ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਕੋਇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਵਰਤਣ, ਜਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਘੱਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਕੋਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟਣੀ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਮੁਲਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਇੰਨਾ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਪਾਏ ਫਿਰਦੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਿਠੁਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਚੱਪਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਨਾ, ਜੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜੋ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵਸਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਟੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਪਾਈਸ ਰੂਟ ਆ, ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਕਾਹਦੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਿਲਕ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਹ ਵੱਡੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਦਾਨੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਫੜ ਪਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕਦਾ ਸੀ ਨਾਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ G20 ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ G20 ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿੱਲ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ, ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਹੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਿਆ। ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਕੁਨ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੌਨ ਬਾਈਡਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ
ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਰਾਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਕੀਰਤਨ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਆ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਘਰ ਢਾਉਣੇ, ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜੀ ਮੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਜਾਣੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਣੀ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਮਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੂਹਰੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆ, ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਨੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਜਾਨੀ ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਨੀ ਜੋਬਾਂ ਦਊਂਗਾ, ਜੋਬਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨੀ ਜੋ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਡਟਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ। ਜਾਨੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆ। ਉਹ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਹਿ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨੀ ਉਹੀ ਰੰਗ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੋਟ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਬਾਏ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਚੇਤਾ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਧਰਮ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਉਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕ੍ਰੋਸ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕ੍ਰੋਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ,
उन्होंने जिहड़ा कमल का फुल आ बहुत हसीन बहुत सोहना फुल आ, बहुत वधिया गुलाब का फुल बहुत सोहना फुल आ, चाहिए आ ये पिछे कोई, पर जिहड़ा साडा भारत है उहदे विच जिहड़ा कमल है एक धार्मिक निशान है, एक खास देवते नाल जुड़िया होया, उहदे नाविका नाल जुड़िया होया। यह सानू इस तरह करन नाल फिर जां जिहड़े पिछों वेदां दे विचों जिहड़े कोटेशनां कहावतां उन्हां दे उह लाउणीआं, कहावत बड़ी सोहनी आ, कहावत सानू कहावत कोई माड़ा नहीं, पर उन्होंने उस तरह पेश भी किया जाता है, उदा कहा जाता है कि सारी दुनिया सारा परिवार असी एक है, धरती एक है, बहुत वधिया गल हैगी है, इस कोई माड़ा नहीं गा। पर उन्होंने नाल संस्कृत विच लिख के उन्होंने पेश करना, ये एक पासड़ नूं लिया जाता, फिर जिहड़ा कि एक पासे आरतियां दीवे जां होर है, सानू ठीक है साडा घर है, असीं साडा जिहड़ा अपना सभ्याचार है भारत का, सानू उहनूं दिखाउणा चाहिए लोकां नूं, कोई शक नहीं गा, चाहिए आ। पर कि उही एक पासा सीगा दिखाउण वाला जिहड़ा ओह दिखाउणा चाहुंदे सीगे, मतलब कि उन्होंने भारत नूं एक नवां बन रहा हिंदुस्तान के तौर पर पेश करने की कोशिश की है, जिन्होंने उन्होंने भी भुलेखिया, वो भी यह गल तो डरते कि लै कित्थे जा रहा, और वो बोलते हुए कुछ कह नहीं सके, तुसीं गल कीती। हाँ जी, नहीं इत्थे मैं एक गल उही करनी चाहूँगा, जिद्दां मैं प्रैस की गल पहलां भी करके गया। एक तो वड्डी गल तो सानू ये है भी जे असी अज ये चीज़ों को उभार रहे हैं, हिंदूइज़म नूं कह लो जां कोई धर्म नूं किसी नूं उभार रहे हैं, उहदा नुकसान तो सीधा ही व्यापार ते पै रहा। इहदी गल क्योंकि जिहड़े मुल्कां दे विच शांति आ, जिथे इहो जिहियां गल्लां नहीं, उत्थे जिहड़ा कोई भी इंडस्ट्रीयल वाला जां कोई अपना इन्वेस्टमेंट करन वाला, ईवन मैं जिहड़े बंदे ने आण के शांति नाल भी रहना, वो भी उधर नूं भजदा। हुण तुसीं ये देखो कि जिथों जदों उत्थे इहो जिहा माहौल आ, मैनूं ऐ लगदा कई वारी भी ये जिहड़े सारे लोग जिहड़े ये जाके कोई कारपोरेटर जां होर उत्थे जांदे आ जां प्रधानमंत्री जाके, वो एक हिसाब नाल मजाक करने जांदे आ उन्हां नाल, क्योंकि उन्हां नूं पता कि यही मुल्क जिस हिसाब नाल जो जिद्धर नूं जा रहा जां जिहड़े जिद्धर नूं लैके जा रहे आ, ये कदे भी एक वधिया व्यापार दे लई वधिया ग्राउंड तैयार नहीं हो सकदी। क्योंकि जिहड़ा बंदा कोई भी पैसा किते भी जाके कोई इंडस्ट्री लई इन्वेस्ट करदा, उहनूं पहिलां उत्थे सिक्योरिटी ते शांति चाहीदी आ, फिर वो अपने हिसाब नाल जिउणा चाहुंदा कि मैं किस तरह जिउणा चाहुंदा। पर उत्थों दा माहौल जिहड़ा अजकल तुहाडे सामणे ही आ कि जे उत्थे कोई माड़ा जिहा किसी ने कोई गां उद्दां भी लैके जा रहा, उहनूं भी फड़ के मार दिता जांदा, जां कोई इहो जिहियां घटनावां वापर जांदियां कि तुसीं आ हुण जो मणीपुर दे विच ही होया कि उत्थे जे कोई बंदा जाके इंडस्ट्री लाउण बारे सोचेगा भी नहीं। जे हुण अपने किसी भी एरिए दे विच कोई हरियाणे दे विच पिछे उदों इन्ने दंगे होए आ, हुण दसो कोई आम जिहड़ा बंदा उहनूं जिहड़ी इंडस्ट्री लगणी आ उहदे लई उहनूं एवरीडे लेबर भी आउणी आ, उत्थे काम लई भी जाना, उहने आपदा जिहड़ा अज फ्रूट तोड़िया ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 9-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀਵਾਦਕ ਤਣਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ, और इस एक हिसाब नाल सिखर ते पीचते हुण इहनूं फिर उस हिसाब नाल वधाया जा रहा, जिस तरह कि हुणे गल करके हटे आ। हुण प्रैस दा इन्ना बुरा हाल उत्थे कर दिता गया कि उत्थे भी जदों मोदी जी एंड ते आण के इदां हत्थ हिलाउण लगदे आ ते जिहड़े पत्रकार आ ਉਹ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਪਰਸਨਲੀ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ? क्योंकि जिहड़ियां ये चीज़ां प्रैस ने तो साडे लोकां दे सामने लेके आउणियां कि साडीआं खामियां की आ। उत्थे जदों लीडरां दे नाल प्रैस नूं गल बात नहीं करन दित्ती गई, इस तरह ऐ लगदा सी माहौल जिवें कोई डराउणा जिहा माहौल पैदा उल्टा हो गया जी। कहंदे सीगे ना भी ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੱਭ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੀ ਆ ਸਹੀ ਕੀ ਆ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਆ ਗਲਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਖਰੀਦ ਲਈ ਆ, ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ, ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮ ਹੀ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਵੀਸ਼ ਵਰਗੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਲੁੱਕ ਛਿਪ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਕ ਛਿਪ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਰਵੀਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਵੀਸ਼ ਤਾਂ ਖਾਸ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਚਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ।
ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕੱਢਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮੁਲਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਢਕੌਂਸਲਾ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ। ਜੇ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਅਮਰੀਕਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ G20 ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਿੱਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ, ਐਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਨੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ 2 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ G20 ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹਰ TV 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਆਪ ਹੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਹ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਗਰੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ, ਪਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦਵਾਏ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ G20 ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਲੀਅਨਸ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 1100 ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ 1100 ਨੇ 850 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਇਆ, ਸੁਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 900 1100 ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਬ੍ਰੈਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1.5 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 1.5 ਪਾਉਂਡ ਦੀਆਂ ਜਾਂ 2 ਪਾਉਂਡ ਦੀਆਂ 2 ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ 1.90 ਦੀ 1 ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਮੱਝੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਾਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਗੈਸ ਹੈ, ਕੀ ਗੈਸ ਇੱਕਦਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 1100 ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 850 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ G20 ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲਾਓ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੋ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚੱਕੋ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਾਂਗੇ।
ਤੇ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਲੈ ਲਓ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਆ ਸੜਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ UNO ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ G20 ਥੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੈਟ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਤ ਸੀ, ਬੰਦ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, 5 ਸੈਂਟੀਲੀਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਰਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸੋਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ, ਕਿਹੜੇ ਵਪਾਰ, ਬਿਸਕੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਰ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਬਸ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤੋ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੁਛ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਇਨਸਾਨ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।